إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل أنang شعرني وخصوصا إلى سيد الإمام الشيخ يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الشيخ محمد الفضالي وسيد الإمام الشيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام الشيخ محمد أمين الكردي الإربيلي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقتص إلى روي سيدي شيخ علي بن عبد الله بعض سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغاب صاحب العنر سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب الوربات سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن حسين سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المغني سيد الشيخ محمد شرواني عبدنا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي روحي سيد الشيخ محمد زيني بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم نسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. تنوير القلوب. ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح لأنه صلى الله عليه وآله وسلم lam yukhilla nikahan dan lam yukhli nikahan anhu, bukan yukhilla lah, lam yukhli dibarisi nikahan anhu wali annahu adfa'u lil khusumati baina zawjaini wali alla yushbiha nikahal wahibati nafsaha lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yustahabbu dan disunatkan tasmiyatul mahari menyebutkan mahar atau jujuran fi aqdin nikah pada saat akad nikah. Karena sudah ditentukan jujurannya, umpama 30 juta. Kemudian sudah ditentukan juga hari pernikahan dan jam pernikahan. Maka sampailah hari pernikahan, jam pernikahan, hari Rabu jam 2 siang. Maka ada di dalam pernikahan itu yang disebut dengan akadun nikah, akad nikah. Akad nikah di dalamnya ada ijab kabul, yang mana di dalam akad nikah itu ada ijab kabul, ijab ucapan daripada seorang wali kepada calon mempelai laki-laki dengan ucapan, aku nikahkan si fulan anakku yang bernama si fulanah dengan engkau dengan mahar sekian. Nah, itu namanya penyebutan mahar di dalam akad nikah. Itu hukumnya disunatkan. Bedakan membayar mahar, membayar sodak. Dua bahasa lah, ada mahar, ada sodak. Mahar artinya mahar, sodak artinya jujuran. Ini hanya bahasa. Maka kita menyamakan ia mahar, ia jujuran. Maka disebutlah jujuran itu sebuah kewajiban ditentukan. Namun ada orang menyambat di dalam akad, ada nangkadah. Karena apa? Menyambat jujuran itu hukumnya kada wajib. Sekali lagi, memberikan jujuran, memberikan mahar itu hukumnya wajib. Menyebut atau menyambat mahar dan jujuran di saat akad nikah itu tidak wajib. Itu hukumnya sunat. Nah, maka terserah walinya apa mau menyebut mahar atau tidak. Apabila walinya menyebut mahar, maka itu bagian pelaksanaan sunnah di dalam akad pernikahan. Maka si laki-lakinya yang mengkabul, yang menerima akad itu pun dianjurkan menyebut mahar tersebut. Apa alasannya? Alasannya li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam
karena bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam yukhli, jangan yakhila lah, aja tadi diulangi karena ikam kena merasa otak kena ini nyaman aja dibaca kada bisa samar benar. Bila yukhilla itu khalala akhalla yukhillu, bila yukhli khala akhla yukhli, maknanya beda. Kalau lam yukhli itu kadang mencederakan, tapi bila yukhli tidak mensunyikan. Khalawat, khalwah, khala yakhlu khalwatan, akhla yukhli, lam yukhli, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mensunyikan. Paham deh arti mensunyikan? Tidak ada, tidak pernah Nabi itu tidak menyebut nikahan dalam satu pernikahan anhu daripada mahar. Karena Nabi banai beberapa kali pernikahan, berapa kali itu Nabi nikah tuh. Kalau kita pahami aja banai lebih 10 kali. Lebih 10 kali Nabi nikah. Nah, Nabi beberapa kali melaksanakan pernikahan itu tidak pernah tidak menyebut atau tidak pernah mengosongkan, tidak pernah mensunyikan dari menyebut mahar. Nah, paling kita kada tahu berapa mahar yang diberikan Nabi kepada istri Nabi. Nah, ini harus kita telaah benar. Harus kita telaah cerita atau sirah perkawinan Nabi lawan Sayyidatuna Khadijah Kubra nang gaya apa. Sejarah pernikahan Nabi lawan Sofiyah itu kayak apa. Sejarah Nabi nikah lawan Zainab bintu Jahsyin itu nang kayak apa. Nabi kawin lawan Ramlah itu nang kayak apa. Jujurannya berapa, umur Nabi berapa, Ramlah itu berapa. Aku ada tabelnya benar. Ada tabelnya. Aku ada bisi tabel cuma ada hafal. Nabi kawin lawan Khadijah, umur Nabi sekian, Khadijah sekian, jujurannya ini. Tempatnya di sini. Nabi dengan nikah dengan Aisyah, Nabi umur sekian, Aisyah sekian, jujurannya sekian, tempatnya di sini. Itu tabelnya ada tuh. Entah di mana benar andaknya itu ada kitabnya emang. Nah, kitabnya. Cuman jarang kita buka. Padahal itu harus benar. Harus kita ketahui. Nabi nikah lawan Hafsah. Hafsah siapa? Anak Sayyidina Umar bin Khattab. Apa Rasulullah menikahi dengan nikah Hafsah itu kada berjujuran, kada lah. Kada berjujuran. Berjujuran lah. Jujurannya berapa? Rasulullah umur berapa? Hafsah umur berapa? Tempat pernikahannya di mana? Itu kan jelas gitu salah. Berarti kita sejarah itu kan jelas toh, Ban. Nabi kawin dengan atau nikah dengan Zainab bintu Jahsyin. Nabi umur berapa? Zainab umur berapa? Jujurannya berapa? Tempat pernikahannya di mana? Kalau perlu hari nikahnya. Hari nikahnya hari apa? Jamnya jam berapa? Itu kan lebih detail lagi tuh. Hafal mar antis eniswatin wafatul mustafa khairna fa khatarna nabiyal muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Itu kan 9 istri yang ditinggalkan Nabi wafat.
atau Nabi meninggal, istri yang ditinggalkan saat itu oleh beliau adalah 9 orang. Bukan jumlah istri Nabi. Bukan jumlah istri Nabi 9 kan? Enggak. Mati itu. Nah dirinciakan sholah. Dari 9 itu nikah sebulan, umur berapa, ketahuan gini bener, umur berapa ini, umur berapa, jujurannya berapa. Yang pasti Nabi sekian kali melakukan pernikahan, lam yukhli nikahan anhu. Nabi tidak pernah tidak menyebut dalam pernikahan itu akan jujuran. Selalu disambat jujurannya. Nah, karena itu perbuatan Rasulullah, maka ittiba'an bi Rasulillah. Ittiba'an bi Rasulillah, karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat akad nikah sebutlah mahar, sebutlah jujuran. Itu satu alasannya. Wali annahu, dan karena bahwasanya menyebut jujuran itu adfa'u lil khusumati baina zaujaini. Adfa'u lebih menolak, lil khusumah, satu pertengkaran atau bagi pertengkaran baina zaujaini, antara suami istri. Apa alasan disebutnya mahar atau jujuran itu di samping ittiba bi Rasulillah, yaitu supaya jangan bahuwalan, supaya jangan bertengkar ini suami istri. Suami istri nang mana? Boleh jadi suami istri kuitannya, boleh jadi suami istri nang akad nikah. Kenapa, Ban? Kayak itu. Kayak ini sholah. Sebagaimana yang lewat, mahar atau jujuran itu adalah atiyah, sebuah penghargaan, pemberian dan sebuah penghargaan, dan itulah nilai harga diri perempuan, bukan menukari. Bukan menukari. Maka sebahagian orang ingin memberitahu kepada orang banyak, ini anakku bernilai, anakku dihargai orang, anakku dimuliakan orang. Buktinya nih jujurannya sekian. Lamun kada disambat, orang kada tahu. Boleh jadi orang betakun, betakun, daripada ribut orang betakun, lebih bagus disebut aja, sebut aja. Maka sebagian orang benai malah ada sholah, sebut aja jujuran tinggi, walaupun bayarnya berhutang enggak atau diberiakan enggak, kada jadi masalah. Dan ini sering terjadi benai. Umpama orang kaya berisi anak, taruhlah umpamanya Salahuddin atau orang kaya lah, coba tahu karena aneh. Orang ada orang sugih rahmateh, berisi anak bini-bini 2, laki-laki 2. Alhamdulillah dua-duanya sudah kawin laki-laki, tinggal nang bini-bini 2. Biasa orang sugih akan mengawinkan anaknya sesama orang sugih. Itu biasalah.
Karena apa? Karena dalam hukum fikih jua itu bagian dianggap sebuah kafaah. Ya lipel lah, salipel lah bahasa kita. Namun sekarang ada yang berbeda soalnya. Anaknya hendak lawan Fakhri, hendak bubujuran di Pak. Kebetulan orang tuanya ketujuh juga. Nang jadi permasalahan, Fakhri ini hanya seorang pondokan. Apalah artinya seorang pondokan yang hidup hanya di dalam penjara suci? Apalah artinya hidup seorang pondokan yang hidup di dalam gubuk bahagia? Kada ada pondokan yang menderita, pasti bahagialah, bahagiawan. Nah iya, marah bahagia mar, iya, gubuk bahagia. Cuma kita harus melihat jawaban harga diri orang. Kayak apapun itu namanya manusiawi, rahmatullah soleh. Orang mikir, kada bejujuran sopan banget. Sopan banget. Ya sudahlah, Pak Hari di Kiau, Hari intinya bakuran mana sudah sama pada nekur lah udah. Ri berapa sekemampuanmu miri ulun kawaai lamun menjual tanah pohomaan oma sampai pohomaan dijual kamu habis barang ngarannya itu tuh. Artinya perdaringan benar yang dijual tuh. Ada lain lagi berapa ada 15 juta tugin ulun naruh kada itu tuh nih tupang. Ulun itu sarah pian aja nyaman bocap ke itu tahu sudah anaknya kehendakan kuitannya kehendakan. Bah, alhamdulillah ujar Pak Hari berkat salawat tahulah. Berkat salawat. ujar nang kuitan anak meh udah kada bapak deh pokoknya ikam 15 juta saja kemudian aruh kada usah kena 4 aku aja apalagi mana kada baruh-aruhan 4 aku aja kemudian kaina lah arilah ku unjukin duit kena 50 juta berarti lah nah tu ikam unjuk kowe duit 50 juta nah kena bawa kena agan jujuran nikah 50 juta duit mindoha ini kan ada nah nggih ya nah ini apa ini aku beriakan sini kan 50 juta cuma kamu jujur anakku pulang 50 juta paham lah, paham ya kalau lah, paham aja tuh. Enggak ya, bawa rena wadahnya harat diinjami mentua juga, serabaan. Sampai kamu, bapuko jari 10, pisang penurun sebuting, itu aja lawan ilmu itu aja bener, yang lain kita ada sangho lalu, cuma nang mula harat ilmunya itu deh, nah. Amun pisangnya kayak orang lain juga. Dah, blok akad nikah disambat lah berapa? Ulun terima menikahi anak sampian Sipulan binti Sipulan dengan mahar 50 juta rupiah. Barakallah. Nah, tumbur kawan. Mau berduitnya aja berapa hari tenang aja ya dah. Keluarkan orang duitnya 50 juta. Nih pengulok duitnya 50 juta. Ada bertengkar lagi lah. Nah, orang ribut lah. Ributnya tuh kagum luan Pak Hari aja. Mana dapat orang sugih, mana kawa menjujur 50 juta. Bah, alhamdulillah. Harga diri orang terjaga, pertengkaran kadada. Toh, lamun disambat, bah, bahwalan
bawalan kada disambat jurang ini kada mesti sudah jujurannya murah ini napang kedua ini menyambat ya kada ketahuan orang jika ya kedua ini menyambat jujuran ini murah ini aja nampak dia bertengkar tengkar kenapa ikam jujuran nggak disambat tuh orang di belakang nyemetin murah paling saya ujar 15 juta saya ujar anak seorang glowing tahuan glowing man hah gimana tahu mama nih ya bertengkar kada bertengkar ya. Makanya bila hendak kayak itu aja tadi atur aja silahkan sebut jujuran. Jadi adfa'u lil khusumati baina zawjaini. Dua sudah alasannya kenapa jujuran itu sunat disebutkan. Yang ketiga, wali alla yushbiha nikahal wahibati nafsaha lahu sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga supaya tidak menyerupai pernikahannya itu lawan pernikahan wanita yang menyerahkan dirinya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamun jujuran kada disambat seakan-akan wanitanya yang menyerahkan dirinya untuk perempuan itu seperti ada wanita yang menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Mariatul Qibtiyah. Kenapa? Karena Mariatul Qibtiyah itu adalah hadiah budak jariyah benai hadiah daripada Raja Najasyi, maka dia wahibah aja. Nah, jadi sudah disambat aja jujuran. Fa illam yusammi shadaqah, seandainya dia tidak menyebutkan mahar, dia tidak menyebutkan jujuran di saat akad nikah, bi an akhlal aqda minhu, seperti mengosongkan ia, mensunyikan dia akad itu daripada penyebutan mahar dan penyebutan jujuran, sahal aqdu, maka sah akad nikahnya. Sah aja akad nikahnya. Lakin ma'al karohah, tetapi makruh. Nah berarti garis besarnya mana? Garis besarnya sunat menyebut jujuran, kada disebut jujuran pernikahannya sah, namun hukumnya makruh. Kenapa makruh? Mukhalifun lis sunnah, karena menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waqat tajibu tasmiyatu, terkadang wajib hukumnya menyambat jujuran. Iza kanati zaujatu gaira jaizati tasarrufi, apabila adalah istrinya orang yang tidak boleh, orang yang belum boleh bertasarruf. Wajib menyambat jujuran
apabila bini nang dikawini ini belum bisa bertasarruf. Kenapa bertasarruf, Ban? Bertasarruf itu anggap bahasa kita belum bisa berfungsi. Kada kau dipakai bener. Bini nang dikawin ini belum bisa ditasarruf, belum bisa difungsikan atau belum berfungsi. Kenapa? Lisighorin. Bacaannya lah lisighorin boleh, lisugrin boleh. Ya lagi lisighorin, lisugrin karena kanak-kanak. Berarti dalam kalimat ini solahai dapat dipaham menikahi kanak-kanak itu hukumnya sah. Ada bisa ading lah, Wan. Boleh Wana yang dikawinkan. Umur berapa, Wan? 12. Enggak, parak bang masih sigor nih itu tuh masih halus masih. Nang dah halus lagi ada ading kalau nah boleh teh. Nak dikawinkan Tuan Rahmat umpama udah boleh. Dalam hukum fikih boleh laki-laki nikah atau menikahi mengawini anak perempuan anak perempuan kecil gitu. Boleh. Cuma wajib menyambat jujuran. Itu. Kada sunat lagi wajib menyambat jujuran. Kenapa? Alasannya belum berfungsi. Ini itu aja alasannya belum berfungsi. Orang bahari banyak benar. Zaman dulu banyak. Di saat lagi halus sudah umur-umur 6 tahun, 7 tahun sudah dinikahkan. Nikahkannya gimana? Kenapa? Kayaknya gananya begaul aja terserahnya harusnya bininya juga sudah begaul aja. Apa bininya juga dah. Nah, jadi tinggal memberitahu. Jadi kan enggak ada perlu banget sudah bakat nikahan itu tuh boleh. Cuma paling kita di sini aja benar rasa belum pernah jika aku mendengar lagi orang yang sudah dewasa menikahi perempuan sagirah, perempuan yang halus. Dalam pengertian halus itu lain halus awak lah, nya dibinin awak halus. Halus umur nya dasar kekanakan dona umur 10 tahun, umur 9 tahun. Rasulullah itu kan mengawini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha umur 9 tahun. Umur 9 tahun soalnya dikawini. Rasulullah umur berapa? Rasulullah umur lebih 50. Kalau kada salah antara 53 54. Antara 53 54 itu Rasulullah mau mengawini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an umur 9 tahun, tapi ini belum bisa tasarruf, belum boleh. Nah setelah haid umur 12 tahun baru bisa ditasarruf, baru bisa berfungsi. Au jununin atau kanak-kanak sama kanak-kanak boleh aja juga nikah. Au jununin atau orang gila. Bayi bang nenek. Kayak orang gila nikah. Au sapahin atau orang bodoh. Au mamlukatin li ghairi jaizit tasarrufi
atau budak bagi yang bukan tasarruf, bagi yang belum boleh bertasarruf, kasobiyin au majnunin au sobihin. Waqad hasalal ittifaqu ma'az zawji ala aksari min mahril misli. Dan sungguh hasil kesepakatan bersama suaminya atas lebih daripada mahar pasaran, mahar jujuran pasaran. Kau paham ri? Jujuran pasaran doh ri. Paham ri? Ha? Paham. Kamuan paham wan? Apa? Mahar misli itu jujuran pasaran, mahar pasaran. Kamu paham nih? Apa? Kebiasaan. Nah. Wah ini mahar misil berapa ya? Pasarannya berapa? Dia tergantung lah. Kira-kira orang benua sepanggal lawan mendingin kada sama sako pasarannya. Orang Karatungan berapa Karatungan salah? Pasarannya salah. Biar tahu aja Pak Hari itu jadinya menimbang-nimbang. Berapa jik pasarannya jik? Arti pasaran tuh iya kebiasaan di sana orang situ nangka kayak itu topang tuh kisahnya berapa jik? Selawi anda sarawi 30 nah nyaman tahu kekawanan. Jadi mun hendak ke sana ke Karatungan mikir-mikir mahar misilnya sih itu tuh. Itu. Di kota berapaan? Tahuan. Tahu mahar misil ngarannya. Jujuran pasaran, mahar pasarannya. Berapa ya? Dari tahu lah, perhatikanlah dengari orang nikah. Oh mahar misilnya sekian, mahar misilnya sekian. Kampung Lahori, menurut Sepanggal berapa ya? Selawian jua, oh malah. Pik, berapa pik sana pik? Tak murah pik? Ha? Oh, orang lebih aja. Nah, berarti itu ngarannya mahrul misli, mahar pasaran di daerah sana sih kok orang lebih gitu aja selawi sampai 30. Maka kena ngalih dari bila kamu hendak kawin persiapannya itu aja. Bila inya kada desa itu secaget-cagetnya kamu ngerti tahu ma'arif bener lagi. Itu tuh meraya nang penyanyi itu pada kan cetres kada jua apa kali cuma timbul penyanyi bener ya taungot burung pialing hendak barabah kada taguring. Kalau Pak mikirkan ini nih kamu mikirkan selawi 30 nih ada lah tuh ongot tipang lah nasib. Makanya jurang banyak solawat mereka selawat aja kamu coba aja kamu buktiakan aja. Cuma mengaji lah wasi meningkat mutamimah ada Pak ayo Udah kau diulah jadi imam dia lagi deh. Muntamimah aja minimal paling lakas sih kamu batul karib tamat. Ayo kamu rahmat deh tamat tangan batul karib nak kawin deh. Parak bang tamat sudah, bab zakat sudah. Jemaah. Kalau yang bama rasa hendak lakas juta. Ada besi sudah salawi 30 nenek. Nah iya sudah. Ada lagi. Kamu nyanyi nang taungut burung pialing itu. Wa kaza iza kanati zaujatu jaizata tasarruf.
Wakaza dan demikian juga iza kanati zaujatu apabila adalah istrinya itu jaizatat tasarruf, sudah boleh bertasarruf. Wah, ini berfungsi sudah benar. Bininya ini sudah berfungsi kadang-kadang apa? Wa azinat liwaliyiha wa uzinat liwaliha, dan diizinkan bagi wali perempuan itu ayu zawija, mengawinkannya, minggairi tafwidin, tanpa tafwid penyerahan, waqad hasalal ittifaqu, dan sungguh hasil kesepakatan ala aksara min maharil misli, atas lebih daripada mahar jujuran pasaran. Demikian juga wajib menyebut jujuran kalau bibiniannya itu toh sudah berfungsi, sudah bisa, dan diizinkan bagi walinya untuk mengawinkannya, tapi mengawinkannya minggairi tafwidin, tanpa tafwid, tanpa omongan penyerahan dari nang bersangkutan. Tapi sudah ada kesepakatan bahwa jujuran sekian, tapi dari nang bersangkutan bini-bini itu kedada banainya kayak itu, banai orang hendak nikah itu ada tafwid penyerahan. Bahasanya bini-bini banai berucap lawan wali umpama ikam wali dang sanak, kak nikahakan ulun, begitu re betapwid itu toh, paham lah re, nikahakan ulun lawan siapa tuh, lawan sahibul, yamin jujuran sekian apa. Nah hari ini kada diucap, coba ada sudah kesepakatan, paham Den, ada sudah kesepakatan. Wakaza demikian juga iza kana zauju, apabila adalah suaminya, laki-lakinya, gaira jaizit tasarruf, orang yang belum boleh, belum bisa bertasarruf, mah lalakiannya kekanakan nenek, lumuk parawit nenek, wahin baculem. Pahamlah, aku kegenangan itu kan bener. Ada orang, cuma kada boleh aku nyambet bener. Ada orang karena termasuk pertanyaan bang, pertanyaan bener. Aku contoh aja lah, contoh orang kada menyambat siapa-siapa tuh. Cuma kemungkinan banyak adanya bener. Umpama nih laki-laki bener. Umurnya tuha, anggap tuha juga sudah dulu. Ada ini kan belum nih. Belum boleh tasarruf makinannya. Ini kisah contoh lain dulu deh. Umurnya tuh awak rendah, maulah tarung ganaban. Betakon dulu, maulah tarung ganal. Salah. Maulah salah. Ini awak setengah meter nah. Awak setengah meter benar. Maulah tarung ganal. Atau maulah nang kayak pisang kapas, kada paling pisang manghuli nang halus banget itu. Ya ada lumbuk parawit nang pun tanaman salah itu. Tagana sedikit kalau nang ku pertanyakan bener lawan orang ahli apa nang kayak itu tuh maulah banak. Nang ku pertanyakan aja salah. Nadah bahan nih kami juga bertakon londok maulah anak tuh. Beberapa orang beberapa orang mengatakan, tapi orang tuh kada ahli, masih kapasitasnya di bawah, ada mau bro kada sampai kada menjangkau ke buahnya, kada mau anak. Nang jadi masalah tuh kenapa jadi pertanyaan mun anak ampun siapa itu nang dimaksud.
Itu nang aneh tuh aneh. Nah kecuali jadi umur sudah tua, anunya ganal nya sama aja re kam jakannya anu apa iyalah bahasanya tuh. Orang berisi sepeda motor tuh solahnya nana ada kalau ditimbakannya nya sama aja loh ditimbakan itu solah ditimbakannya itu mun inya biar gana bener tapi kada lajang pahamlah banyunya tuh kawal menyemprot ke dalam sepeda motor tuh kan tapi kada ganjang semprotan itu kawal are nah kawal situ solahai ujar nang bisa nih kada masalah ganal halusnya nang penting semprotannya nih tuh ini cucuk bibinian nih ujar bibinian kami kada penting ganal panjang halus nang penting rasanya. Nah, apa pahaman itu kada tahu juga. Tahu juga soalnya paham lah maksudnya ini nah ini semprotan. Nang penting itu kan lajang katanya. Biar gana nggak ada lajang. Nah YouTube nggak sini gugur. Mana halus sih kamu nang gancang mat semprotannya daras kamu. Jangan nakas bersih itu tuh nyemprot sampai artinya. Nah itu nang penting deh semprotannya itu nang ya. Cuma biasanya bahasa kitab tuh wal aglabiyatu atau wal ghalibu bila ganal gancang. Itu orang kebiasaannya. Itu biasa itu wajar aja itu kebiasaan yang cuma ada kharikul adat nah itu benar ham. Nah sekarang laki-laki contohkan siapa ya Umar balik sudah balik ini nak kada kawa ditasarruf ini kamar bertasarruf kira kawa lamar ayo naik kamu wan mun Umar nih dikawinakan kira-kira baanakan lah yuk kada lah kata kembang mun Umar nih dikawinakan lah maulah baanakan bininya kada jangan Umarnya mun Umarnya tak kada baanakan kawa ya, banakan kada? Hah? Umawaninya gambar ujar Iwan kedua harus jangan banakan ikam mar yakin lah napa ujar Iwan aku nih kawin kira-kira biniku kada banakan kenapa alasannya Wan? Umar balik kada war? Belum karena belum balik ya kalau lah belum balik. Berapa Umar? Berapa? Parah kayak sudah. Nang hata halus pada Umar adalah dah sudah nang umur 10 tahun nih nah dikawinakan kada kawa fungsi kada tahu boleh kada tahu juga bang punya mun dilihat keadaan doh kada kawa fungsi lagi wa hasalal ittifaqu ala aqali min mahril misli dan hasil kesepakatan atas lebih murah lebih kurang daripada mahar pasaran karena halus ini murah gin dulu jar benar jujuran sekian gin dah malum kada kawa dipungsiakan juga ini kena wajib disambat maharnya toh wajib disambat bisa berapa garang jar mahar tu benar ada batasan wajibnya benar
batasan minimal mahar itu ada kena. Nah kena kita di sini kena asyaratu darahima berapa garang 10 dirham tuh kena mun dirupiahkan doh. Wayak pi tasmiyatu ayyu syai'in kana walakin yusannu adamun naksi min asyarati darahima wa adamun ziyadah an khamsi mi'ati dirhamin khalisatan. Dah, berikutnya pembicaraan nilai jujuran terendah dan nilai jujuran tertinggi, lawan jujuran lawan benda, kada duit kada nilai tapi benda atau nang lain-lain tuh kanang kaya apa. Itu berikutnya pembahasannya. Ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.